Tell me about yourself. My whole confidence എൻ്റെ ആ ദിവസത്തെ ലക്ഷ്യം മൊത്തം എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആയിപ്പോയി. A plan 2 must be there with you when you go for an interview. I want to become a CEO. I want to become a senior manager എന്നൊരിക്കലും അവിടെ പറയാൻ പാടില്ല. Lack of confidence. And how to face an interview panel. Tell me about yourself. ഒരുപാട് പേരുടെ നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂട്ടിയൊരു ചോദ്യമായിരിക്കും അല്ലേ ഇത്. Do you have an answer to this? And do you have a right answer to this? The answer is, there is no right or wrong answer to this. I'm Sarika Nikhil. I'm HR professional for the past 12 years and a proud mother of 2. For anyone who's attending an interview, this question seems to be a little disturbing for them. But trust me, this question, interview attend ചെയ്യാനിരിക്കുന്നവരുടെ ടെൻഷനേക്കാളും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇതൊരു സെറ്റിലിംഗ് ടൈം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ your confidence level will boost up. Because you take your time to explain yourself, introduce yourself. At the same time, interviewerum നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം സെറ്റിൽഡ് ആണ്, നിങ്ങൾ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആണോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും. പലപ്പോഴും ഈ ഫീൽഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ ആ ആൻസർ പറയുന്ന ആളുടെ ആൻസർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിലപ്പം കേട്ടെന്ന് പോലും വരില്ല. The fact behind this is because we look the body language or the confidence that person can talk about himself or herself with a consistent time frame. അതായിരിക്കും കൂടുതലും നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജോലിയിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഒരു HR എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എൻ്റെ HR ജോലി ആൻഡ് ദ റോൾ ദാറ്റ് ഐ എം ഗോണ ക്യാരി ഇസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് എവറി ജോബ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ ഓർ എവറി. So when I was facing an interview for the first time for me, I got a job with my first interview itself, and I was lucky to say that. But people around me or my friends have faced a situation wherein they have not cracked the first interview, not cracked the second interview, not the third, and maybe fourth or fifth ആയിരിക്കും അവർക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. And the major hurdle that they have told me that they have faced is lack of confidence. And how to face an interview panel എന്നുള്ളതാണ് മേജറായിട്ട് അവർ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹേർഡിൽസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ, ഞാനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ someone with a mindset that okay, ഈ ജോലി എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനിത്തിങ് ടു ലൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരടുത്തും ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, വെരി പെർട്ടിക്കുലർലി ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളെ ഞാൻ ഇനി കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നുപോലും പറഞ്ഞ് സമാധാനിച്ച് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയ ആൾക്കാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ ആ ജോബ് കിട്ടിയ ചരിത്രം പോലും ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. I got my first job in the first interview എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. Definitely I'll be trying for other jobs as well to increase my package or to increase my role wise, etc. So while I was trying to get other jobs which are very profitable in terms of my package and in terms of the company name and brand, അങ്ങനെ ഞാൻ പോയ സമയത്ത് I was called in for an HR trainer job wherein you have to train people and you have a lot of responsibilities in preparing PPTs and all that. So as a person who have been experienced in preparing PPTs, I was confident that I can make PPTs and just win the hearts of the interviewers. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ PPTസും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശേഖരിച്ച എല്ലാ ഫണി മൊമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ ഞാൻ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവിലാക്കിയിട്ട് I thought I can win their hearts by presenting it rather than talking about it. ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ അത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാനും എൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കഫേയിൽ കയറി. ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് 10 years back wherein you don't have a printer for yourself. You have to search for printer. You have to go to a cafe and all that. ആ ടെർമോയിൽസ് എല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിന് മുമ്പിലെത്തി. ദേ കോൾഡ് ഇൻ ഫോർ ദി ഇൻ്റർവ്യൂ. ദാറ്റ് ടൈം I realized that I have forgotten the pen drive in that cafe where I took the print out. So my whole confidence, എൻ്റെ ആ ദിവസത്തെ ലക്ഷ്യം മൊത്തം എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആയിപ്പോയി. ബിക്കോസ് ആ പെൻഡ്രൈവ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അന്നത്തെ സംസാരിക്കാൻ വേറെ ഒരു ടോപ്പിക്കും ഇല്ല. ഐ കെ നോട്ട്, ബിക്കോസ് ഐ വാസ് നോട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ്, ഫീലിംഗ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ടു ടോക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ എൻ്റെ ഒരു ശക്തി കാണിക്കാം എന്നോർത്തിട്ട് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോയത്. സോ വെൻ ഐ ഡിഡൻറ്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് പെൻഡ്രൈവ്, I was sitting in front of the interview panel. They said, how good are you in learning and development? What is your experience and all? എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പം I was just blunder മാത്രമേ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. And I did not get the job, obviously. But what I learned from that is you should have a backup plan. A plan 2 must be there with you when you go for an interview. Because ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ മാത്രം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി കഴിയുമ്പം if that doesn't work, you should be confident that you have a plan 2 for you. മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഇൻ്റർവ്യൂസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്നതും you might have faced this question also is, where do you see yourself from 5 years from now?
ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും കറക്റ്റായിട്ടൊരു ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ടോട്ടലി എ ഫ്രഷർ, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ടു യർ ടേബിൾ ആൻഡ് വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ക്യാൻ യു മേക്ക് ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് വാട്ട് ഓൾ മാറ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് ബി ഷുവർ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ CEO, ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ സീനിയർ മാനേജർ എന്നൊരിക്കലും അവിടെ പറയാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് യു ആർ സോ ഒബ്സെസ്ഡ് ടു ക്ലൈംബ് ദി ലീഡർഷിപ്പ് ലാഡർ സോ സൂൺ. നിങ്ങൾ ആ കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും ചെയ്യാതെ നിങ്ങളൊരു മാനേജർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു CEO ആവാം എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ തന്നെ യു ആർ ബീങ് സോ ഫേക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആൻഡ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ റൈറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ആ ചോദ്യം വരുമ്പം യു ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് യുവർ സ്കിൽസ് ആർ. First thing, you should be true to yourself. That is the first tip that I want to give every one of you who are attending an interview, be it a fresher or experienced person. Be true to yourself. You do not fake in your interview. നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ബോധ്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ യുവർ സ്കിൽസ് ബിയോണ്ട് യുവർ ബുക്കിഷ് നോളജ്? നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കിൽസ് ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും. യു ക്യാൻ ഈസിലി വിൻ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് യുവർ കൊളീഗ്സ്. യു ക്യാൻ മിങ്കിൾ വിത്ത് യുവർ കൊളീഗ്സ് ഈസിലി ഫാസ്റ്റർ. സോ അതെല്ലാം ഒരു സ്കിൽ സെറ്റാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ talk about it first, because you say that I am a very extrovert person, I can mingle with the teams very faster, so that I can bring a camaraderie between the teams very faster. That means I will have a leadership quality in the ladder, or as I step the ladder I will show the leadership qualities ennu parannu thodangam. Never you should say that you are aiming to be a manager, you are aiming to be a CEO ennu orikkalum parayan padilla. Today whoever is watching this video is getting ready to get a new job, right? നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡീസ് നിങ്ങളൊരു ജോലിക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. ലൈക്ക് യു കോൾ ഇറ്റ് എ കോളേജ് ടു കോർപ്പറേറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ വേൾഡ്. റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ബി റെഡി ടു ഫോളോ യുവർ പാഷൻ ഫസ്റ്റ്. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ദാറ്റ് ചേഞ്ച്, ആ മാറ്റം നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോളേജ് ടു കോർപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഫേസ് ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു പോകും. ഒരു കോളേജ് ടു കോർപ്പറേറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിരിക്കും. കോളേജ് ലൈഫിൽ നിങ്ങളൊരു 9 മണിയത്തെ ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങളൊരു 8:55 കയറി ചെന്നാലും യു ആർ നോട്ട് ലൂസിങ് എനിത്തിങ്, ബിക്കോസ് യു ആർ ഗിവിങ് യുവർ അറ്റൻഡൻസ്, യു ആർ ടേക്കിംഗ് യുവർ അറ്റൻഡൻസ് അറ്റ് എനി ടൈം. ബട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴോ, ഇഫ് യു ആർ സബ്മിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ 11:59 on 13th of September, which should be submitted on 13th, you are losing that project and you are losing your trust altogether. So ഈ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമായിരിക്കും ഫ്രം കോളേജ് ടു കോർപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ആൻഡ് വൺ തിങ് ഓർ വൺ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടോക്ക് ഇസ് ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു റെക്കറിങ് ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കോളിംഗ് ഫ്രം യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാനും, എനിക്ക് ആ ഡ്രീം ഉണ്ട് ഈ ഡ്രീം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാനെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും യു വിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഹിയർ ഫ്രം അക്രോസ് യുവർ മെൻറ്റേഴ്സ് ഓർ യുവർ കൊളീഗ്സ് ഓർ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് എ റെക്കറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ഹിറ്റ് യു very hardly. Initially, you might not understand what is the meaning of it. For example, in my life, I have heard, I can see something in you. എന്ന് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Initially, I was feeling so confident that, okay, they are valuing my leadership, they are valuing my contribution എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ, there is nothing coming out of it. In mid of my career, I can really slowly understand that, okay, they mean that I have some other potential in me and that I'm not using it. And now when I have reached a stage wherein I'm joining or I am with a multinational company, ആ ഒരു പറഞ്ഞതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. So there will be some people or some mentors or some friends who will be influencing you positively and with a statement or an influence in your life. Take it seriously because that matters you most. മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി ട്രെയിൻഡ് ഓർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ മൾട്ടി what you call an international business school for that matter. നിങ്ങളൊരു ബി സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ IIM പോലത്തെ വലിയ കോളേജസിലോ ഒന്നും പഠിച്ച ആളാവണമെന്നില്ല. യു നീഡ് ടു റീച്ച് എ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി. ഹൗ ഡിഡ് ഐ റീച്ച് ടു എ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി? ദ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്, ദി എഫേർട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് റീച്ച് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കില്ലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം മാത്രം മതി നിങ്ങളൊരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിലേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു പാത്ത് ഇസ് ജസ്റ്റ് സ്മോൾ ആസ് ദാറ്റ്. ഐ വോണ്ട് ടു ഫിനിഷ് ദിസ് ടോക്ക് വിത്ത് എ വെരി ഫേമസ് കോട്ട് ബൈ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്. If you cannot fly, just run. If you cannot run, please walk. And if you cannot walk, please crawl. But by all means, keep moving. Thank you. ഇപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോ പോലെ നമുക്കും പല കാര്യങ്ങളും നേടണമെന്നും സാധിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഏതൊരു ഫീൽഡിലും സക്സസ് ആവാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്. സ്കിൽസിലൂടെ നമുക്കത് എളുപ്പമാക്കാം. എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ? വരൂ നമുക്ക് നോക്കാം.
ആദ്യം തന്നെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോഷ് സ്കിൽസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഗ്രാമർ, വൊക്കാബ്, റീഡിംഗ്, സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ്. നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലേ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാത്ത ഒരു എൻവയോൺമെന്റ്. ജോഷ് സ്കിൽസിലൂടെ വി ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഫോർ യു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിമിലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസുമായി സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വരുന്നു ഗ്രാമർ സെഷൻ. ഇവിടെ വീഡിയോസിലൂടെ നമ്മൾ ഗ്രാമറിന്റെ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു വൊക്കാബ് സെഷൻ. ഇവിടെ ദിവസവും പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിക്കുകയും ഡെയിലി ലൈഫിൽ അതിൻ്റെ യൂസേജസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് റീഡിംഗ് പ്രാക്ടീസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാമർ, റീഡിംഗ്, സ്പീക്കിംഗ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ അറിയാനായി അൺലോക്ക് എ ഫ്രീ ട്രയൽ ടുഡേ. ഈ ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ. പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.